اس کے بعد کیا ہماری ایکٹیویٹی نمبر 10th. اس ایکٹیویٹی کے تین پارٹ ہے اے بی اینڈ سی. تو اے جو پارٹ ہے ہمارا اس ایکٹیویٹی کا دیا ہے کمپلیٹ دا ریمیننگ بلاکس. کچھ نیچے بلاکس دی گئے ہیں اس کو ہمیں کمپلیٹ کرنے کا ہے. بلاکس ڈیٹرمائننگ دا ٹائپس آف نیوز, اور جو ٹائپس آف نیوز جو ہوتے ہیں ان کو ہمیں کمپلیٹ, اس کے حساب سے ہم کو نیچے کا بلاکس کمپلیٹ کرنے کا ہے. اب ٹائپس آف نیوز کر کے ہمیں دیا گیا ہے. یہ جو اسی طرح سے ہم کو ویو کمپلیٹ کرنے کے لیے بھی کہا جائے گا ٹائپس آف نیوز. نیوز کون کون سے قسم کے ہوتے ہیں ہم کو اس کی بتانے کا, اس کے اندر بلاک کے اندر. ٹھیک ہے, تو نیوز جو ہے تو بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں, بہت ساری قسم کے. اس میں ایک دو دیے گئے ہیں. پہلے دیا گیا اس کے اندر سے بزنس ٹائپ کا نیوز ہوتا ہے اینڈ اسپورٹس. اس میں جو دیا ہوا ہے ایک تو بزنس ٹائپ دیا ہوا ہے اس میں, اور دوسرا اس میں اسپورٹ دیا ہے. اس کے علاوہ اور کون کون سے قسم کے نیوز ہوتے ہیں؟ تو بہت سارے قسم کے نیوز ہوتے ہیں. ویسے ایک تو سادی سمپل سے دیکھیں ہم تو لوکل ٹائپ کے نیوز ہوتے ہیں, ایک انٹرنیشنل ٹائپ کا نیوز ہوتا ہے, انٹرنیشنل. ٹھیک ہے, یہ ہم دونوں لکھ سکتے ہیں. دوسرا ایک اکنامک نیوز ہوتے ہیں, اکنامک نیوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انٹرٹینمنٹ ٹائپ کے نیوز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ویدر نیوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کرائم نیوز ہوتے ہیں. تو ایسے بہت سارے نیوز ہوتے ہیں. اور کون سے بریکنگ نیوز بھی ہم دیکھتے ہیں, یا پھر ٹیکنالوجیکلی نیوز ہوتے ہیں, بزنس کے نیوز ہوتے ہیں, ہم دیکھ چکے ہیں. آرٹس کے نیوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اکنامیکل نیوز ہوتے ہیں. تو ایسے بہت سے سائنس کے نیوز ہوتے ہیں. نیوز بہت ساری قسم کے ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ہمیں جو دی گئی ہے یہ ایکٹیویٹی اصل میں یہ ہمیں کوشچن نمبر 2 کا جو ویب کمپلیٹ کرنے کے لیے کہا جائے گا, اس کو ہم کیسے کمپلیٹ کرنا چاہیے. تو ٹائپس آف نیوز ہمیں دیا گیا ہے. تو نیوز کون کون سے قسم کے ہوتے ہیں یہ ایکٹیویٹی ہم نے دیکھا. اب اس کے بعد میں اس میں ٹیمپلیٹ آف نیوز رپورٹ ہیڈ لائن ہمیں پیپر کے اندر ہمیں دی جائیں گی, جسے ہم ٹائٹل بھی کہہ سکتے ہیں نیوز کا. یہ ہو جائیں گے, یہ ہمیں دی جائیں گے ایگزام کے اندر. اس کے اوپر ہمیں نیوز تیار کرنے گئے. اب یہ ہیڈ لائن کے اندر کون کون سی چیزیں ہم کے ہو سکتی ہے. ہیڈ لائن کے اندر ہم ڈے ہمیں لکھنا ہوتا ہے, اس کے علاوہ ڈیٹ اور پھر ٹائم. یہ تینوں چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ اس کے بعد میں جو ہم کو آنے والا ہے. اس کے بعد میں پھر پلیس کہاں پر ہوا, اور پھر جو سورس ہے, ریسورس جس کے ذریعے سے یہ نیوز ہم تک پہنچی ہے, ریکمینڈیشن جس نے ہم کو کیا ہے, جس نے ہم تک یہ نیوز پہنچایا ہے, وہ جو بھی ہمارا رپورٹر کا جو ہوں گی سیریز اس کا ہمیں وہاں پر ایک نام لکھنا ہوتا ہے. یہ آ جائے گا ہمارا ایک پوائنٹ, یہ ہمیں لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں پھر نیچے ہمارا جو پیراگراف جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں تو یہ ہو گیا. پھر انٹروڈکشن جس میں ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, انٹروڈکشن ہم جسے کہتے ہیں. نیوز کی جو انٹروڈکشن ہوتی ہے بھائی, اس کو 2-3 سینٹنس کے اندر پورا واقعہ بیان کر دیا جاتا ہے. تو انٹروڈکشن ہوتا ہے جس کے اندر میکسیمم جو کب ہوا, جس میں WH ٹائپ کے کوشچن کور کرنا ہوتا ہے. اصل میں کب ہوا, کیوں ہوا, کیسے ہوا, اور اس میں کس کس کو نقصان پہنچا ہے. ایسے جو WH ٹائپ کی جو کوشچن ہے اس کا آنسر اصل میں ہم کو اس میں دینا ہوتا ہے انٹروڈکشن کے اندر. ٹھیک ہے, 2-3 سینٹنس میں ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہمارا جو آتا ہے پھر اس کے شارٹ پیراگراف تیار کرنا. یہ انٹروڈکشن کو پھر ہمیں تو ڈیٹیل میں بتانا ہوتا ہے. شارٹ پیراگراف ہمیں پھر تیار کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں لکھنا ہوتا ہے پھر اس کو, پھر ڈیٹیل میں ہم کو اس کو لکھنا ہوتا ہے, اور لاسٹ میں پھر ہمیں کنکلوژن کر دینا ہوتا ہے. تو اس طرح یہ ہمیں ایکٹیویٹی دی گئی, اس طرح ہم اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں ایکٹیویٹی بی ہے ریڈ دا فالوئنگ ہیڈ لائنس. جو اپنے ٹیمپلیٹ دیکھیں, ریڈ دا فالوئنگ ہیڈ لائنس اینڈ رائٹ دا ڈیٹ لائن, انٹروڈکشن اینڈ شارٹ کنٹینیوئنگ پیراگراف. ہمیں اب نیوز رپورٹ تیار کرنے کا. اب ٹائٹل دیا ہوا ہے اچیورز نیریٹ دیئر سکسیس اسٹوریز ایٹ کیریئر کاؤنسلنگ ایونٹس. یہ ہمیں ٹائٹل دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر ہمیں کیا کرنے کا ہے, ایک نیوز رپورٹ ہمیں تیار کرنے کے. ٹھیک ہے, یعنی نیوز رپورٹ اب تیار کرنے کے لیے ہم نے اوپر دیکھے, سب سے پہلے ہمیں ٹائٹل دے دینا ہے. ٹائٹل تو ہمیں دیا اچیورز نیریٹس دیئر سکسیس. جو اچیورز جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے, انہوں نے اپنی کامیابی کی جو کہانی ہے اس کو بیان کیا ہے ایٹ کیریئر کاؤنسلنگ ایونٹس کے اوپر. ایک کیریئر کاؤنسلنگ کا ایونٹس جو رکھا گیا تھا اس میں انہوں نے اپنے پورے جو کامیابی کے ایونٹس کو انہوں نے واقعات کو انہوں نے بیان کیا ہے. تو اب انہوں نے کب کیا, کیسے کیا, ان کی جو رپورٹ ہے کون سی تاریخ کو ہوا. تو اب ہم اس کو دیکھیں گے کس طرح اس کو تیار کر سکتے. ہم اس کا آنسر کیسے لکھیں گے. تو سب سے ہم نے پہلے جو دیکھے ہیں تو
अपने टाइटल के अंदर देखिए, टाइटल तो हमें दिया गया है, क्या हम उसका टाइटल किस तरह से देंगे? अचीवर्स नरेट्स देयर सक्सेस स्टोरीज एट करियर काउंसलिंग इवेंट्स, ये हमारा क्या हो गया? टाइटल हो गया। टाइटल के बाद में फिर हमें देना है फिर उसका फिर आंसर के अंदर हम सबसे पहले उसको दे देंगे डे, डे के बाद में फिर हमें उसको देंगे डेट, डेट के बाद में फिर हमारा जो करस्पॉन्डिंग जो है उसका हम नागपुर देंगे, फिर उसका प्लेस देंगे, 4 चीजें हम उसके दे देंगे। सबसे पहले हम डे दे देते हैं, मिसाल के तौर पर दे देते हैं हम संडे, ये हो गया हमारा डे दे दिए। डे के बाद में फिर हम देंगे फिर उसको डेट, कब हुआ है? 5 अगस्त, 15 अगस्त को, ठीक है। कहां पर हुआ? फिर हम शहर का नाम दे देंगे ना, पुणे, ठीक है। उसके बाद फिर हमें न्यूज जो मिली है कैसे मिली है, तो फिर हम उसका एक आधा कुछ भी रिपोर्टर का नाम या फिर जो भी होता है PTI, इस तरह से हम उसको दे देंगे। फिर हम उसको फिर दूसरा जो लिखेंगे, जो हमने आपको बताया कि व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, इस तरह के कुछ सवाल का हमको जवाब देना होगा। तो हम देखते हैं कि ये जो स्टोरी है जो हम देखें कि कैसे ये हम इसको लिख सकते हैं। तो कृपा सिंध हाई स्कूल had organized the career counseling camp for the students of standard 10th. कृपा सिंधु हाई स्कूल ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, काउंसलिंग केयर के नाम से कैंप तैयार किया था, कायम किया था, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 10th, 10वीं के बच्चों के लिए, ऑन 5 अगस्त 2018 at 5 PM, ठीक है ना, 5 बजे के वक्त 2018 अगस्त की 15 तारीख जिस वक्त इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। सम रिनाउंड पर्सन्स हु हैड अचीव्ड name and fame in different professions were invited to tell their own experience about their career and their success, है ना। कुछ जो रिकॉग्नाइज जो पर्सन थे उनको उन्होंने इनवाइट किया था ताकि वो अपने जो जिंदगी के जो उन्होंने इवेंट जो उनके साथ में गुजरे वो आके उनको बयान करे, वो उनको कहें। अब हम इसको पहले देखते हैं शॉर्ट पैराग्राफ जो देखते हैं, इंट्रोडक्शन किस तरह से हम बयान कर सकते हैं। तो एक आदि स्कूल का हम कोई भी नाम लेके बोल सकते हैं क्या, नगर परिषद उर्दू हाई स्कूल हैड ऑर्गेनाइज्ड द कैरियर काउंसलिंग कैंप for the student of 10th standard on, अब हमने जो डेट यहां पर दी ऑन 15 अगस्त, ठीक है ना, 15 अगस्त को उन्होंने तैयार किया था, एट 10 AM, ठीक है, सुबह 10 बजे उन्होंने तैयार किया था, ठीक है। सम renowned person या some famous person who had achieved name and fame in different professions, some renowned person, some famous person, जो अच्छे famous person थे, मशहूर जो लोग थे, उनको क्या किया था, जो अपने अलग अलग पेशे के अंदर उन्होंने जिन पेशे में उन्होंने अवार्ड हासिल किए थे, who had achieved name and fame, जिन्होंने नेम एंड फेम, नाम और शोहरत हासिल की थी, इन डिफरेंट प्रोफेशंस, अलग अलग प्रोफेशंस के अंदर, वेयर इनवाइटेड, उन्हें बुलाया गया, टू टेल देयर ओन एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बात को कहने के लिए, अबाउट देयर कैरियर एंड देयर सक्सेस, उनके कैरियर और उनकी कामयाबी के लिए उनको बताने के लिए उनको इनवाइटेड किया गया था। दे वेयर प्रोफेशनल्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, वो अलग अलग प्रोफेशन से आए हुए थे, कुछ मेडिसिन से थे, कुछ स्पोर्ट्स थे एंड कुछ आर्ट्स थे और कुछ एक्टिंग्स एंड कुछ इंजीनियरिंग्स थे। इस तरह अलग अलग किस्मों के लोगों को इनवाइट किया। ये हमारा शॉर्ट पैराग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ होगा, एवरीवन ऑफ देम एक्सप्लेन्ड, उन्होंने सबने अपने आप को भी बताया, हाउ एंड व्हाई दे ड्रीम्ड ऑफ, यानी उनका जो ड्रीम था उन्होंने हाउ एंड व्हाई ऑफ एंड परस्यूड देयर कैरियर एंड हाउ दे सिक्योर्ड देयर अचीवमेंट इन देयर फील्ड, इन्होंने अपने जो ख्वाब जो देखा था उन्होंने कैसे उसको कामयाबी उसमें हासिल, कैसे उन्होंने सिक्योर्ड किया, ये तमाम चीजों को उन्होंने बताया। They also advised students that great heights can be achieved by constant efforts, यानी अगर हमको कोई भी चीज अगर हमको हासिल करना है, कैरियर अगर हमको बनाना है, अगर हमको ड्रीम अगर हमको हासिल करने का है, तो फिर जो हमारा जो एफर्ट्स है वो कैसा होना चाहिए, कंस्टेंट होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, ना कि हमने थोड़े दिन देखे बाद में उसको बंद कर दी, ऐसे नहीं होना चाहिए। इवन व्हेन दे हैव टू फेस नर्व ब्रेकिंग चैलेंज इन देयर लाइफ, हालांकि अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां मुसीबतें आ सकती है, इसको भी हमने अवॉइड करना चाहिए, इनका हमने मुकाबला करना चाहिए। एंड हैव टू फाइट अगेंस्ट ऑल ओवरवेलमिंग ऑड्स, और जो रुकावटें मुसीबतें हमारी जिंदगी में जो आती हैं, हमने उनका भी बहुत ही ज्यादा बहादुरी के साथ में उनका मुकाबला करना चाहिए। ऑडियंस वी आर मूव्ड
when they learned about the heart-rending stories on some professional who are now on the top of the world. और फिर लोगों ने उनकी जो है तो कहानी उनकी मुझसे जो सुनी तो उनको भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है। अब लास्ट का जो हम पैराग्राफ देखते हैं, द स्टूडेंट्स रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कैरियर, बच्चों को भी अपने कैरियर के बारे में भी उनको मालूम पड़ा, ठीक है ना। इट वाज अ ग्रेट ट्रीट फॉर द स्टूडेंट्स, और ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा एक ट्रीट था, बहुत अच्छा एक इलाज के मानिए समझो या फिर बहुत अच्छा उनके लिए कैरियर का एक प्रोग्राम था। हु हैड कम देयर फॉर वोकेशनल गाइडेंस, जो वोकेशनल गाइडेंस आए थे उनसे जो उन्होंने सुने, तो इस तरह से हम इसको तैयार, अब मैंने आपको बताया हूं, आप इसको आप भी अपने तौर पर सिंपल सेंटेंस के अंदर इसको कर सकते हैं। अब दूसरे वाला इसके अंदर फिर और भी जो एक्टिविटी दी गई है, दूसरी एक्टिविटी, इंडिया फर्स्ट इवर टूरिज्म यूनिवर्सिटी टू बी एस्टेब्लिश्ड बाय IIHM, ये हमें हेडलाइन दी गई है। अब इसमें भी हमें उसी तरह से हमको करना है, यूनिवर्सिटी है किस तरह से कायम हुई, इसके भी शॉर्ट पैराग्राफ इसको हम तैयार कर सकते हैं आसानी के साथ में। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है। क्या हमें क्या करना है, क्या पहले जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले हमने क्या तारीख दिन दे देने का, फिर तारीख दे देने का, फिर डे दे देने का है, और फिर उसके बाद में फिर किसने दिया, फिर उसके बाद में फिर हम एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखेंगे, फिर उसके बाद में एक लेंथी पैराग्राफ, उस पर शॉर्ट मतलब थोड़ा डिटेल करेंगे, और लास्ट में फिर हमें उससे क्या हासिल हुआ, उससे बच्चे क्या फायदा उठा सकते हैं, उसको कंप्लीट करने की इंशाल्लाह फिर हम कोशिश कर सकते हैं।